මේ YouTube නාලිකාවක තියෙන සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී කියනවා ද උක්‍රේනයෙන් රෂ්‍යාවෙන් අපි මේ විදේශ සංචාරකයෝ විශාල වශයෙන් ගෙනාවා. දැන් ඒ සංචාරකයන්ට දැන් විදුලි බලය ප්‍රශ්න එතන බලපාන්න ඒගොල්ලෝ හරි කැමති. දැන් එලිමහන් මේ වෙරළ තීරයේ ඉඳලා කෑම කන්න. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නැහැ විදුලි බලය. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නැහැ සීත කාමර. ඒගොල්ලන්ට හරි ආසයිලු ආලය කරනවලු මේ ඇවිල්ලා. You're watching the Lifetraveler channel. කේතවාචකයට වගකිය යුත්තෝ කවුද කියන එක පිළිබඳවත් අපි පැහැදිලි ස්ථාවරයක් ගන්න ඕනේ. සේමසිංහ ඇමතුමාගේ කතාවෙන් පැහැදිලි වුණේ එතුමා දැන් කියා සිටියා මේ අපි ගත්ත මේ දැන් නම්‍යශීලී තීරණයක් අරන් තියෙනවා ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අපි පාවන්ට අරිනවයි කියලා. දැන් පාවන්ට අරින්න ගත්ත තීරණය පිළිබඳවත් උතන පරස්පර විරෝධතාවයක් තිබුණා. මොකද මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා එකක් කියනවා ඔබතුමාගේ අමාත්‍යතුමා වෙන දෙයක් කියනවා. අපේ මොළහතානෝ අපේ මුදල් අමාත්‍යතුමන් ගෙනත්තාව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් රුපියල් 38ක් මේකට අමතරව විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ විදේශ විනිමය ලබා ගැනීම සඳහා අපි ගෙවනවා කියලා කිව්වා. ඊයේ මොකද වුනේ? ඊයේ වාණිජ්‍ය බැංකුව අතරේ මේක විශේෂ ප්‍රහේලිකාවක්. කිසිම ගනුදෙනුවක් වුණේ නැහැ. විදේශ මේ වෙළඳපොලේ ගනුදෙනුව ඊයේ අත්හිටුණා. කිසි දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ. ඇයි? මොකද මහ බැංකුව අධිපතිතුමා කියනවා අපි දැන් මේ we are creating a cap for the dollar against the rupee at 230. Then later he says no now we have allowed it to float. දැන් මේ පිළිබඳව දැන් පාවන්ට අරිනවයි කියලා කිව්වෙත් ඉතා අමාරුවෙන් අන්තිමට ඒ කියනකොට මුළු වාණිජ්‍ය බැංකු පද්ධතියේම මේක විශාල ප්‍රහේලිකාවක් කිසි දෙයක් උනේ නැහැ වෙළඳපොළ ඇනහිටුණා. අද උදේ වෙනකොට ඔන්න වෙළඳපොළ පාවන්ට ඇරියයි කියලා කීමනෙන් පස්සේ විශේෂම ඔබතුමාගේ කතාවෙන් පස්සේ ඔන්න තව වරක් මේ උඩට ගිය ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් පල්ලට බැස්ස එච්චරයි. 270 වෙනකන් ගේක 70යි අද උදේ 290 වෙනකන් ඉල්ලුම තිබුණා. 290 වෙනකන් ඉල්ලුම තිබුණා කියන එක ඇත්ත. There were offers for 270. You're correct. But it was never traded at it was not trading at 260. That is 70. That is the point which I made. And also what you say is right. Yes, when that notice was out, yes, there was a bit of a confusion whether there was a cap or not. So, but there was no cap, but it was cleared, and I think it's trading now. No, let's not have an argument over that. The fact is, then now by this contradictory statements, one from the governor, one from the Minister of Finance, the entire financial market was in confusion. And that confusion has caused all these problems. Now, by allowing the dollar to float, I mean the rupee to float against the dollar, then you have at least, over a period of time, there will be some kind of stability that you will achieve in the dollar rates as far as the country is concerned. But then, now what is true, what is important to know is that are you going to, now this morning you said you have decided to give 20 rupees more to the expat earnings from expat labor. But then Honorable Rohita Begunhadana says 38 rupees is what we are going to give over and on top of the dollar rates. Now this is the confusion. Now you say 20 rupees, your another minister says 38 rupees. Now your own minister took a cabinet paper for 38 rupees. So now in this morning you are saying it is 20 rupees. No, this is the confusion. This is the confusion you are creating in the financial market today. No, that's right, but then didn't your minister go to cabinet and promise 38 rupees? Didn't the cabinet paper got approved for 38 rupees? No, this is because there is no discussion between the governor of the central bank and the finance minister. These two entities are fighting with each other to score brownie points over the economy of this country.
So this issue has to be resolved forever. And these are then on top of it now all we have to understand අපි පිළිගන්න ඕනේ මේ බලශක්ති අර්බුදය මේ අපේ විදුලි බල අර්බුදය මේකට මේ විදේශ විනිමය අනුපාතයේ ප්‍රශ්නේ තමයි වැඩිම බලපාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පාලනය කරන්න නම් මේක පාවන්ට දිය යුතුයි කියලා අපි දැන් විටින් විට කියාගෙන එනවා. ඒකයි අපි විකල්පයක් හැටියට මේක දැන් කොච්චර කාලයක් කිව්වද? ඔබතුමා දන්නවා ඔබතුමාම පිළිගත්තා දවසක් ගැලරියේ මේ අපේ මේ ලොබි එකේදී දැන් මේ අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුණට අදමුණට යෑම කියන එක ඒ පියවර ගත යුතුයි කියන එක ඔබතුමා පිළිගත්තා. දැන් මාස 3-4කට කලින් මම කතාවක් පැවැත්තියදී. නමුත් ඔබතුමන්ලාගේ ඔස්තාර්වරු ආර්ථික ඔස්තාර්වරු ඒව පිළිගත්තේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා. මේ මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා වග කියන්න ඕනේ මේ පළ විපාක විඳීම පිළිබඳව. ඒකයි තාම පැහැදිලිව අපිට පේන කාරණාවක්. දැන් මේ වගේ අර්බුද රාශිය තිබියදී ඒ ඇස්සේ දැන් මේ අවධානය වෙන පැත්තට යොමු කරන්න. අවශ්‍ය නැති ගැටන ඇති කරන්න. විශේෂයෙන්ම මං ඊයේ සිදුවුණු සිද්ධියක් පිළිබඳව මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පාලමුණ වෙනි ගම්මානයේ තියෙනවා මුල්ලිකුලම් කියන කන්දක්. ඒ කන්දක් ගාවට ඊයේ උදේ පාන්දර භික්ෂුන් වහන්සේලා කීප නමකුත් ඒ වගේ ආරක්ෂක බටයන් කීප දෙනෙක් එක්ක ඇවිල්ලා එතන ඉදිකිරීමක් කරන්නට ලැහැස්ති වෙන තත්ත්වය උදා වුණාම සම්පූර්ණ ගම්මානය කොළප්පු වුණා. දැන් මේ වගේ සිද්ධීන් තුල මම මේ පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පුරාවස්තු පිළිබඳව ඒ දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් නිගමනයක් තියෙනවා නම් එතන කැණීමක් කරලා තිබෙනවා නම් නැත්නම් ඒ පිළිබඳව ගැසට් නිවේදනයක් කරලා තිබෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව පළාතේ ජනතාව එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව එතන තියෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ප්‍රාදේශීය සභාව එක්ක කතා කරන්න. ඒ කතා නොකර හිටපු ගමන් ඇවිල්ලා ගොඩ බහනවා උතන්ට. ඇවිල්ලා ඉදිකිරීම කටයුත්තක් පටන් ගන්නවා. එතන යම් පිළිමයක් හරි යමක් තියන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ කාර්යයන් ඒ වගේ මායක්කල්ලි කියන කන්දකුත් තිබුණා මේ එරගම ප්‍රදේශයේ. ඒක දවස් මේ අවුරුදු කිහිපයකට කලින් පටන් ගත්ත ඒ වැඩපිළිවෙලත් දැන් ඔතන තවත් ඉදිකිරීමක් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මේ වගේ පුරාවස්තු පිළිබඳව දෙපාර්තමේන්තුව යම් ස්ථානයක් ඒ වගේ අවශ්‍ය ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා නම් එතන යමක් කැණීමක් කරලා එතන යම් නටමුන් තියෙනවද නැද්ද කියන එක බලලා ඒ පිළිබඳව පළාත්වාසී ජනතාව එක්ක කතා කරලා අපිට පුළුවන් ඒක ආරක්ෂා කරලා දෙන්න. අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඔක්කොම කඩාදි බෙදලා දාම යන්න. ඒවා ආරක්ෂා කරන්න අපිත් ලාංකිකයෝ හැටියට ඉදිරිපත් වෙනවා. නමුත් ඒ පළාතේ මේ පේන මේ දුරකට කිසිම සිංහල බෞද්ධ පවුලක් නැති ප්‍රදේශයකට ඇවිල්ලා මේ වගේ ඉදිකිරීමක් කරන්නට උත්සාහ කරන එක පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙනවා. මේ පිළිබඳව යම් පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි. මේ පිළිබඳව අපි දිසාපතිතුමාටත් ඊයේ අපේ විරෝධය ගැන කියාපෑවා. එතුමත් ඒ ගැන පරීක්ෂා කරනවා කියලා තියෙනවා. මොකද මේ පුරාවස්තු පිළිබඳව වගකිය යුතු දෙපාර්තමේන්තුව වෙනත් පිටස්තර පුද්ගලයන්ට මේ තමන්ගේ කාර්යභාරය මේ බාර දෙන්න බෑ. ඉතින් මේක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම දැන් නැගෙනහිර පළාතට වෙනත් මේ කාර්ය සාධන බලකායක් ඇති කරලා තියෙනවා. මොකද නැගෙනහිර පළාතේ විතරයි දැන් පුරාවස්තු තියෙන්නේ. වෙන පළාත්වල නැද්ද? ඉතින් නැගෙනහිර පළාතට විතරක් ආවේනික වූ මෙවැනි කාර්ය සාධන බලකායක් දාලා ඒ බලකායේ කිසිම වෙනත් ජාතීන් නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. තනිකරම එක ජාතියක් නියෝජනය වන මේ කාර්ය සාධක බලකායක් දාගෙන දැන් පිටින් පිට උතන්ට යනවා. මෙතන ආරක්ෂක ලේකම් යනවා, හමුදා ප්‍රධානීන් යනවා. ගිහිල්ලා එකම ආගමක් එකම ජාතියක් ආරක්ෂා කරන පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන ආණ්ඩුවක් කොහොමද සංවිධානය ගැන කතා කරන්නේ? ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් අපි ප්‍රශ්නයක් නගනවා. දැන් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය පිළිබඳව වගකිය යුත්තෝ කියන කතා කරාම දැන් ඊයේ පෙරේදා මම දැක්කා අපේ දැන් උක්‍රේනයයි රෂ්‍යාවයි යුද්ධයට ගියපු මේ කාරණාව දැන් පලිහක් ඇටියට අරගෙන ඒක තමයි දැන්
යුද්ධය හටගත්තට පස්සේ දැන් බොරතැල්වල මිල ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වැඩි වී තිබෙනවා කියලා කියමින් දැන් ඒකත් පලියක් හැටියට ගන්න යනවා. නමුත් ඒ වගේම යුක්‍රේනයට රෂ්‍යාවටත් අපේ තානාපති හැටියට කටයුතු කරපු උදයංග වීරතුංග මැතිතුමා මේ YouTube නාලිකාවක තියෙන සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී කියනවා ද උක්‍රේනයෙන් රෂ්‍යාවෙන් අපි මේ විදේශ සංචාරකයෝ විශාල වශයෙන් ගෙනාවා. දැන් ඒ සංචාරකයන්ට දැන් විදුලි බලය ප්‍රශ්න එතන බලපාන්න ඒගොල්ලෝ හරි කැමති. දැන් එලිමහන් මේ වෙරළ තීරයේ ඉඳලා කෑම කන්න. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නැහැ විදුලි බලය. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නැහැ සීත කාමර. ඒගොල්ලන්ට හරි ආසයිලු ආලය කරනවලු. මේ ඇවිල්ලා මේ එලිමහන් මේ වෙරළ තීරයේ ඉඳගෙන ඒගොල්ලන්ගේ කෑම කන්න. ඉතින් ඒක මෙහෙම කියන හිටපු තානාපතිවරුන් තමයි මේ රජයේ මේ ආර්ථික ඔස්තාරවරු හැටියට පත් කරගෙන මේ වැඩේ ඔක්කොම අනාගෙන තියෙන කියන එක අපිට පැහැදිලිව පේනවා. අපේ විදුලි බල අමාත්‍යතුමත් ඉන්නවා සභාවේ. ඒ බලශක්ති පිළිබඳව අමාත්‍යතුමියත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අය දැන් මේ පිළිබඳව දැන් බලන්න ඊයේ ආර්ථික සභාව පත් කරලා තියෙනවා. මේ ආර්ථික සභාව මේ අර්බුදයට වගකිය යුත්තෝ හැමදෙනාම ඒ ආර්ථික සභාවේ ඉන්නවා. එතකොට ඒ ආර්ථික සභාවෙන් වෙනස් වෙත කුමක්ද කියන එක පිළිබඳවත් අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. අපේ මුලාසනරුව මන්ත්‍රීතුමනි, Honourable Member, another 2 more minutes. Yes. Now, I'll wind up. Now, all these problems have been heaped upon us because of the total confusion that your own internal contradictions between your own ministers and your own appointees. The governor says something, finance minister says something else, and your own ports minister says something else. Your own state minister is contradicting what the minister said. So this is the situation in which the confusion has arisen in the financial market. And this finally resulted in the entire financial market not functioning yesterday. Because there was this confusion. Today some clarity was achieved. The floating of the rupee against the dollar went up to 270 and now it has settled down to 260. Maybe tomorrow it might go up and down somewhat and then it will settle down at some point. But then all of this is going to increase the burden on the people finally. It is going to reflect, it is certainly going to reflect in the price of essential goods in this country. Therefore, we are now looking down through the barrel. There is no other escape but to seek at least resort to the lender of last resort. That is the International Monetary Fund. We have been telling this for almost 2-3 years now. Already it is too late. Now, as a matter of fact, you have to, by this March, you have to pay almost $900 million to India. Time is up. Now, if you take the entire amount you have sought to Member, borrow please wind up. from your friendly countries, from Bangladesh, from India, from China, you have even begged something from Russia, you have been asked Australians also to lend you something. If you take all of this together, what we have lost out of the remittances from your own expat labor will amount to almost 2.5 billion. The entire amount you sought to borrow from all these countries around the neighborhood and beyond is almost equal to what you have lost out because of your wrong policies in pegging the dollar at 202 rupees by force for several months at a stretch. And therefore, please accept the fault and then not to resort to economic misadventures in this manner and drag the country into virtual doom. Thank you. You're watching the Lifetraveler channel.